Good morning to all. This is Vishwanath, lecturer in Commerce, Rural PU College, Kannada. Firstly, I would like to welcome all the first PUC students for the online classes of Business Studies. First PUC Business Studies. So in this session, we'll discuss about the chapter number 2, Forms of Business Organizations. I hope you already know that the meaning of business. On the basis of, we'll start the Forms of Business Organization, chapter number 2. If any person can decide to start a business, firstly he think about type of business. After selecting type of business, he can mainly choose the forms of business organization. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದವನು ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ chapter one by one. Mainly, we have a 5 types of business organizations. Forms means types. Business organization means ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 5 types of business organizations. So which ones are? The point number 1, it is sole proprietorship. The point number 1, it is sole proprietorship. Point number 2, joint Hindu family business. Joint Hindu family business. Point number 3, partnership. Point number 4, cooperative societies. Point number 5, joint stock companies. These are the main categories or main types of forms of business organization. If any person can start the business, after taking the decision, we have to choose from these type of organization by one. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಆರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡೀಪ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ the point number 1, sole proprietorship. Sole proprietorship. Sole proprietorship. एक व्यक्ति व्यापार संस्थे. Sole trading concern or nothing but as sole trading concern.
ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಲ್. ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಲ್. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್, ಒಡೆತನ. ಅಂದರೆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಡೆತನದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. It is the oldest form of business organization. It runs since so many years. So what it means, sir? Sole proprietorship ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is one type of business organization. It is one type of business organization which is owned, managed and controlled by single person. Controlled by single person who is recipient to all profits and bearing all risks. So this is the meaning of sole proprietorship. See there, it is one type of business organization which is owned, managed and controlled by single person. This is the main thing, single person who is recipient to all profits and bearing all risks. Sole proprietorship means it is a oldest form of organization which is owned, managed and controlled by single person, one who take all the profits and bear all the risks. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ, ಹಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಓನರ್ಡ್. ಓನರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಡೆತನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಬೈ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೋ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ in the society, in your village, in your town or on the way are going. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು, ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಸ್, ಬೇಕರೀಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್. ನೀವೇನಿಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಯಾಕೆ ಸರ್? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್? ಅದರ ಓನರು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಕಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಓನರ್ ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಾಲೀಕರು ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಲೀಕರು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ರನ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ದ ಸೇಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇರ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಲಾಭ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಗೋತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಒಬ್ಬನೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
we call it as sole proprietorship or nothing but as sole trading concern ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬರೀಬೋದು, ಹೇರ್ ಕಟ್ ಸಲೂನ್ ಬರೀಬೋದು, ಹೇರ್ ಸಲೂನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ಸ್, ಬೇಕರಿ ಬರೀಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬರೀಬೋದು, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬರೀಬೋದು, ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್: ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್, medical store, bakeries, and beauty. Beauty parlors, photo studios, etc. This is the examples of sole proprietorship. So this is the meaning of sole proprietorship. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ, ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಾವು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇದೆ features are nothing but as characteristics of sole proprietorship. Features and characteristics of sole proprietorship. See, these are the features of sole proprietorship. What are the features? What is its explanation? See, this is the point number 1: formation and closure. Formation and closure. Formation means rachane, sthapane, startup. Closure means closed. In the sole proprietorship should be started by any person. There is no separate law is governed by sole proprietorship. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಗಳಿರಲ್ಲ. ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್: ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ law because no separate legal law is required, and also its closure also easy. When it is the person getting loss or any other problems by himself, they can close easily ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1: ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಲಾ ಇರಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. In the second point, liability. Liability ಏನು? ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು. The liability of sole proprietor, that is the owner, is unlimited. What it means unlimited, sir? If any loss arises from the business, the personal assets of the owner is also liable to repayment the debts of the sole proprietorship firm. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪಿನ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓನರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ.
ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ್ದು, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ನ ಓನರ್, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೋಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇರರ್. ಸೋಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇರರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೋಲ್ ಒಬ್ಬನೇ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್, ರಿಸ್ಕ್ ಬೇರರ್, ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್, ಬೇರರ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಲಾಭನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಬೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೋಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಫೀಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಲಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಪಡ್ಕೋತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು, ಈವನ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋರು ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರು ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ ರನ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ನೋ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ entity, ಅದು no separate entity. What is this separate entity? So the owner's personal transactions and also business transaction are not separated. All transactions are mixed. Separate entity ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಇಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು ಏನು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓನರ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಮನೆ ಖರ್ಚುನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುನು ಮನೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓನರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಓನರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ರೀಸನ್ ನೋ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಂಗಡಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಶನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ, ಮನೆ ಯೂಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಶನ್ನ ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಶಾಪ್ ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ಯಾಶು, ಅಂಗಡಿ ಕ್ಯಾಶು ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನರ್ ಇಂದ ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಟಿಟಿನ ಇದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೋ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅದು ರನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾದರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ರೀಸನು ಆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಏನಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಇದೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 6 ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಪರೇಟ್ ಲಾ, ಈಸ್ ಗವರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಸೊ ಎರಡು ಯಾವುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ರನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Liabilities in this organization, the liability of the sole proprietors is unlimited. Unlimited means personal assets is also liable. Sole risk bearer and profit recipient. ಅಂದ್ರೆ sole risk bearer means ಒಬ್ಬನೇ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾನೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಓನರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ನಿರಂತರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ
situation, the death of the single person or owner, it can be stopped. That is the features of the characteristics of sole proprietorship. So this is the theory or deep explanation of feature, meaning and features of sole proprietorship. Next we'll go into merits and limitations of sole proprietorship. Merits ಮತ್ತು limitations ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. It will be discussed on next class. Thank you.